तृतीय व्यक्तित्व पवित्र आत्मा को धन्यवाद जनाई आज वाक्य आरंभ करुछु। आसतु आमे पवित्र आत्मा आगमन विषय रे शुणिबा, जहाँकि प्रेरित 2 पर्व लिखा जाए पेंटिकस दिवस रे पवित्र आत्मा जगत को आसीथिले। जीशुख्रीष्ट जगत रे थिला बेले से यही आत्मा विषय अनेक थर कहिसंती, जहाँ जहन पुस्तक 14:16 पद, 27 पद, 15:26, 16:23 इत्यादि स्थान मानक लिखा जाए। मध्य जीशुख्रीष्ट पुनरुत्थान होला परे प्रेरित 1:4 पदरे से पुनर्बार से कहीदेले जे मु जो प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा को तुमानक मध्य पठेवा जाऊँगी ताहार अपेक्षा था। प्रेरित 1:4 पद पढ़ंतु। थरे सेमानक सहित भजन रे बसितिबा समय रे से सेमानकु एही आज्ञा देले, हाँ, तुम्हे माने जेरूशलेम रो प्रस्थान करो नहीं, किंतु पितांकर जो प्रतिज्ञा विषय मठारो सुनियछ सेतिर अपेक्षा रे रहिथाओ। सेतिर अपेक्षा रे रहिथाओ। पूर्वरु यीशु कहूथिले मु गला परे आउ जनंकु मु पठेबी, से होउछंती पवित्र आत्मा। से तुमानको सहित रहिबे, तुमानको शिक्षा देबे, तुमानकर प्रत्येक कार्य से शिक्षक स्वरूप हेबे। यही पवित्र आत्मा एक अदृश्य आत्मा बोली मध्य आमे कहि थाउ। जीशुख्रीष्टंकर गला परे पवित्र आत्मा जगत रे आसिले, ता पूर्वरु मध्य पवित्र आत्मांकर आगमन कथा आमे देखुछु। पवित्र आत्मांकर कार्य रे जीशुंकर जन्म कथा भी आमे देखुछु। जीशुंकर बाप्तिस्म नेबा बेले भी कपतरु भी पवित्र आत्मा कथा आमे देखुछु, किंतु आमे जानि नथिलु जे पवित्र आत्मांकर कार्य केते दूर पर्यंत सठिक आ वास्तव अटे। तेणु जीशु पूर्वरु से कहिसंती पवित्र आत्मा को मु पठेबी, आउ ताहा थिला आजिर दिन पेंटिकस दिवस रे पवित्र आत्मा जगत को आसीथिले। अनेक समय पवित्र आत्मा जदियो जीशुंक समय प्रकाशमान ही नथिले, किंतु आज वर्तमान जगत आम से पवित्र आत्मांकर जुगरे अच्छु। आज रविवार दिन से पवित्र आत्मा आसीथिबारु आपको एक स्पेशल संडे बोली भी कहा जाए, सुपर संडे बोली भी कहा जाए। जगत रे 52 सप्ताहरु ए सप्ताह होछि सबुठारु बहुमूल्य सप्ताह। कारण जीशु 40 दिन रे गले, आप से कही कि गले मु गला परे तुमानंकु सहायकारी पवित्र आत्मा को पठेबी। केते दिन रे पवित्र आत्मा आसिले? 50 दिन रे। पेंटिकस्ट अर्थ हैला 50तम दिन। मु परे कहिबी ए 10 दिन काहे कि विलंब हैला। जीशु तो कहले मु जाउची गला परे पठेबी। जीशुंकर जीवार विलंब हैला कि रास्ता रे से अटकी गले कि कौन पाई जीशु आज 10 दिन विलंब कले? आज विश्रामवार दिन, आज पवित्र दिन, एक स्पेशल दिन, मूल्यवान दिन अटे, भल रविवार अटे। तेणु मु भावे 40 दिन ठारू आज रविवार दिन पर्यंत आमे से पवित्र आत्मा को अपेक्षा करिवार दिन हेबा कथा। मु सुनिछि पाश्चात्य देश मानकरे से समय रे अनेक लोक पवित्र आत्मा को पाइबा पाई अपेक्षा करुथिले। कौन करथिले? अपेक्षा करुथिले। यह एक दान अटे। जेहेतु से दिन भी शिष्य माने प्रभुंकर प्रतिज्ञात आत्मा को अपेक्षा रही।
ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଏପରି 10 ଦିନ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବର ସମୟ ଥିଲା। କି ସମୟ ଥିଲା? ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଥିଲା। କେତୋଟି? 3ଟି। ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ହେଲା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଯେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ ସେଦିନ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ତମେ ପର୍ବ ରୂପରେ ପାଳନ କର। ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ନା, ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଲଗା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ହେଲା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ, ଆଉ ତୃତୀୟ ପର୍ବ ହେଲା ପତ୍ର କୁଟୀର ବାସ ପର୍ବ। ଏହା 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଯାହା ଜିହୁଦୀମାନେ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା, ପ୍ରେରିତ 20:17, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 16:8 ପାଉଲ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର। 16 କାରଣ ଆସିଆରେ ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କୁ ସମୟକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏଫେସ ଛାଡ଼ି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଯେଣୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥିଲେ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ବି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ପଢ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଫେସରେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଫେସରେ ରହିବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବରେ ଏହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ବଦଳି ଏକ ନୂଆ ପର୍ବରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତାହା ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପର୍ବ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପର୍ବ। ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପର୍ବ ସବୁ ପର୍ବ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟର ସହିତ ପାଳନ କରିବା କଥା। ଯୀଶୁ ଯେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା କଥା। ତେବେ ଯେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିନଥିଲେ ଆମ ଜୀବନ 0 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଶୂନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ, ଯୀଶୁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଯୋହନ 7:39 ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମହତ୍ଵ ଆମେ ବୁଝିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ମହତ୍ଵ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଅଛୁ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଏହା କହିଲେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନଥିବାରୁ ଆତ୍ମା ଜଗତକୁ ଆସିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପଠେଇବି। ଆଉ ସେ ଗଲେ, ପୁଣି ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲେ। କେତେ ଦିନରେ ଆସିଲା? 50 ଦିନରେ ଆସିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି 10 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଲା କାହିଁକି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏକ ଦାନ ଅଟେ। ଏହା ମନ ଇଚ୍ଛା ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ବା ନିଜ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବାକୁ ହବ। ପାପରୁ ପୃଥକ ହେବାକୁ ହବ।
ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ହେବ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରେରିତ 2:38 ପିତର ସେଇ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ। ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇପାରିବେ। ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଟିଭିରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଡିଜେସ୍ ଦିନାକରନ ଯିଏକି 7 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ। କେତେ ବର୍ଷ? 7 ବର୍ଷ। ଆଜି ଆମ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ସୁବିଧା ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ସହଜ ଅଟେ ବା ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଆମେ ପାଇଯିବା। ନୁହଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏହି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଯେପରି ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 12:1 ଏହି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଯେ ତୁମେ ଜାଣିନଥାଅ, ଏହା ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଜାଣ। ହଁ ପଢ। ହେ ଭାଇମାନେ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଥାଉ। ମୋର ଇଚ୍ଛା, ତା ଅର୍ଥ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବିଷୟରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଏ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ପାଉଲ ସେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଉଲ ପ୍ରେରିତ 19:2 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲ? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହା ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣି ନାହୁଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଦତ୍ତ ହେଇଅଛନ୍ତି ବା ଆସିଛନ୍ତି, ତା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଶୁଣି ନାହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ କ'ଣ? ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ପରଭାଷା କହିଲେ ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ସମୂହ ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ପରଭାଷା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାନ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ପରଭାଷା କହିଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଅଛି ଅନେକ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦିନେ ଏକ ଅନ୍ଧ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିଲା ଆମେ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। କୋଉଠିକି ଯିବା? ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାତୀର ପାଖରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ହେଇଠି ଦେଖ ହାତୀ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ। ସେମାନେ ହାତୀକୁ ଦେଖିବେ।
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଛୁଇଁକି କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନେ ହାତୀକୁ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେ ହାତୀକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତ ହାତୀର ଜଙ୍ଘ ଧରିଲା, କିଏ ତ ହାତୀର କାନ ଧରିଲା, କିଏ ତ ହାତୀର ଲାଞ୍ଜ ଧରିଲା, କିଏ ତ ହାତୀର ପେଟ ଧରିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପିଲା ହାତୀ ଦେଖିଲ କି? ହଁ ସାର୍ ଦେଖିଲୁ। କେମିତି ଅଛି ହାତୀ? ପିଲାଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ ଧରିଥିଲା। ଓ ସାର୍ ହାତୀ ବହୁତ ବଡ଼, ହାତ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯେ ତାର କାନ ଧରିଥିଲା ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହାତୀ କୁଲା ପରି ଅଛି। ଯେ ତାର ଗୋଡ଼ ଧରିଥିଲା ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ଖମ୍ବ ପରି ଅଛି। ଯେ ଲାଞ୍ଜ ଧରିଥିଲା ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ଝାଡୁ ପରି ଅଛି। ହାତୀ କେମିତି ଅଛି? ଏମିତି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସେମିତି ଅଛି କି ହାତୀ? ଅସଲି ହାତୀ ଏମାନେ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅସଲି ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୋହନ 14:17 ପଦରେ, ଯୋଉ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇବି ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଜାଣି ନାହିଁ। ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ରହିଛି। ଯୀଶୁ ବି ଦିନେ କହିଲେ ଯୋହନ 20:22 ପଦରେ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଅ। ଆମେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହବ, ଏହା ଯୀଶୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଏହା କହି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଅ। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବିଷୟ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ରହସ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ 2-3 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ଜଗତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ ଜୋରଜାରରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି କାଳେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ଏ ଜଗତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ନକଲି ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିପରୀତ କରନ୍ତି। ଆମେ ଅସଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ଦରକାର। ଅସଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯାହା ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4:1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆତ୍ମାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆଗତ କି ନାହିଁ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, କାରଣ ଜଗତରେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନାମରେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଜଣେ ପରଭାଷା କହିଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ ହଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇଛି। ଆଜିକାଲି ଏମିତିକା
ଦାନ ଯାହାକି ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ବି ସେମାନେ କହନ୍ତି। ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଦ୍ୱିଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା ବି କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା। ତେଣୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମତେ ମନେ ପଡୁଛି। କଦଳୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ କି ନାହିଁ? କଞ୍ଚା କଦଳୀ କେମିତି, ପାଚିଲା କଦଳୀ କେମିତି। ଯୋଉ କଦଳୀ ଶାଗୁଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ବୋଲି କହୁ। ଯୋଉ କଦଳୀ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ବୋଲି କହୁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବା ଯେ କଦଳୀ କେମିତି ଅଛି, ପାଚିଛି କି କଞ୍ଚା ଅଛି। ଦିନେ ଜଣେ ଲୋକ ମତେ କହୁଥାଏ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆତ୍ମା ପାଇଛି ବୋଲି ବି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଲଗା ଥାଏ। ଦିନେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହଁ ଲୋ ତୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆତ୍ମା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯଦି ଆମେ ଫଳକୁ ନ ଦେଖିବା, ସେ ଗଛରେ ଯଦି ଫଳ ନଥିବ, ତେବେ ଆମେ କେମିତି ସେ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ଫଳ ଥିଲେ ତ ସେ ଗଛକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେମିତିକା ଗଛ। ଆଉ ସେ ଫଳକୁ ଆମେ ଚାଖିଲେ ସିନା ଜାଣିପାରିବା ସେ ଫଳର ସ୍ୱାଦ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତଦ୍ରୂପ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାଲି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ପାଚିଛି ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଏମିତିକା କଦଳୀ ଅଛି, ସେ ଶାଗୁଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ମାତ୍ର ପାଚିଥିବ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ଦେଖିବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆତ୍ମାକୁ ବି ଆମେ ଛୁଇଁବାକୁ ହବ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଏ ଅସଲି ଆତ୍ମା କି ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା? ମୁଁ ଆତ୍ମାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଣ୍ଡ ଆତ୍ମାରୁ ଆମେ ପୃଥକ ରହିବା ପାଏ। ଆଜି ପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦିନରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବନ୍ଧରେ ଆମେ ନ ପଶିଲେ କେତେ ପାଣି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେବେ ଆମେ ବନ୍ଧରେ ପଶୁ ତେବେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ବନ୍ଧରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି। ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ନ ଜାଣି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ, ଆମ ଜଗତରେ ଆଜି ଏପରି ଭ୍ରାନ୍ତ ଆତ୍ମା ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ପୃଥକ ହେବାକୁ ହବ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହବ, ପୁଣି ଅସଲି ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ପରଭାଷା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ 2-3ଟି ଭାଷା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକ ଭାଷା ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିବସରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି 15ଟି ଭାଷାର ଲୋକ ଥିଲେ। କେତୋଟି ଭାଷା? 15ଟି ଭାଷାର ଲୋକ ଥିଲେ। 15ଟି ଭାଷାରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ଆଜି କେତୋଟି ଭାଷାରେ ଶୁଣାଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଥିଲି? 2-3ଟି ଭାଷା କେବଳ ଶୁଣାଯାଉଛି।
ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା କହିବାକୁ ହବ, ଯାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଯଦି କହିବୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ 1650ଟି ଭାଷା ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ 6500ଟି ଭାଷା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଭାଷା ଅଛି। ଏଇଟା ଆଗର ଲେଖା, ମାନେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହା ହୁଏତ ପାଖାପାଖି 20-30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଭାଷା ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା କଥା। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପରଭାଷାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପର୍ବ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାନ ପାଇବାକୁ ହବ। ଛଳନା କରି ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଅସଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେବେ ଆସିବ ସମସ୍ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ବି ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ କି ଭୟ ନ କରି ଚଳିବେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 9:31 ପଦ। ଶୀଘ୍ର ହଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମୁଦାୟ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ, ଗାଲିଲି ଓ ସମୀରଣର ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟରେ ଆଚରଣ କରି ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆତ୍ମା ପାଇବା ଲୋକ କି ଭୟ କରି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହବ। ଏ ଜଗତର ଆରମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଜଳ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଆତ୍ମାରୁ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ବା ମରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ନେବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ ହେଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବୋଲି ଗଣା ଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ଅନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଥିଲେ ପାପ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନର ଦିନରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଆମେ ପାଉ, ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବ, ଆମ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। সেই ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଉଠେଇ ନେବେ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥିବ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ହେବ। ସେ ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଏ ମୃତ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇ ମଧ୍ୟାଶକୁ ସେ ନୀତ ହେବ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କବରରୁ ଉଠେଇଥିଲେ, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରି
ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ନେଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ମହାବିଶ୍ରାମ ବାର ଆମେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଦନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।